प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाह भक्तान् विरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगेन्द्रं कुरुके सचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं खलु वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपूर्णमा लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वये सञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं गुडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवनं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये जीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धनं श्रीशठगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजिनाडेन्नुं तेङ्गुरुहूरेन्नुं மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூற்றேனும் இனத்தாரை அல்லாதிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை செடவோபன்னும் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுச மனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வான் திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வண்புகள் மேல் ஆன்று தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் செடகோபன் முயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் நெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை எருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఆచార్య పరంపర అదృష్ట వశం చేత మనకు అందించినటువంటి సువర్ణావకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటూ తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధాన్ని యథాశక్తి
తెలిసినంత వరకు మనం చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నాం. ఈ తిరువాయిమొഴി మహిమోపేతమైనదండి అంటూ కంబనాట్టాళ్వాన్ మనకి శటగోపరందాది అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో చెప్పారు. ఆయన ఆ భక్తి ఎలా పొంగి పొరలిపోతుందో ఒక్కొక్క పాసురంలో నిజంగా భగవద్ విషయం గురించి ఏదైనా చెప్పాలి అంటే ఈ శ్లోకాలు పాసురాలను తెలుసుకుని దీనిని రిఫర్ చేస్తూ భగవద్ విషయంలోకి ప్రవేశించేటువంటి ఒక సువర్ణావకాశం ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి భక్తి ప్రబంధము ఇది. ఇందులో అంటారు కమ్మనాటాళ్వాను మనకి నమ్మాళ్వార్లుట ద్రావిడ పండితులందరికీ సింహం లాంటి వారండి. అంటే ఏదైనా శ్రేష్టార్థంలో రాజసింహం అలా అంటుంటారు, అలా కవిసింహం అన్నమాట నమ్మాళ్వార్లు అనేటువంటి వారు. ఆయన ఆ దేవతలందరికీ కూడా, విరక్తులందరికీ కూడా, అంటే వారికి వీరికి కూడా భగవంతుడి పాదాల యందు ప్రేమ గల వారందరికీ, లౌకిక విషయాల యందు రక్తి లేని వారందరికీ అమృతము లాంటి వాటండి. అంతేకాదు చక్కటి జల ప్రవాహంతో ఉండే తామ్రపర్ణి నది ప్రవహించేటువంటి తిరుక్కురూరులో వైదికులకి అలభ్యలాభమైన బంగారంటండి. అలభ్యలాభం అంటే అనుకోకుండా అసలు మనకి దొరుకుతుందా, దొరకదు అనుకునేలాంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక మన అవకాశాన్ని కూడా మనం అలాగే అనుకోవాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి నాయన వీడు మంచివాడు కాదు అని నా గురించి నువ్వేమీ ఆలోచించకు తండ్రి, నేను నీ పాదాలను నమ్ముకున్నాను, నన్ను కటాక్షించు అని నమ్మాళ్వార్లని కంబనాటాళ్వాన్ ప్రార్థించేటువంటి పాసురం అండి. వేరే నమక్కిన நண்புடை மையடியான் என்னுள்ளம் தேரேன் எனலது தேரத்துக்கும் செந்தமிழ் புலவர்க்கு ஏரே எதிகளுக்கு எண்ணமுதே எரிநேரு பொருணை யாரே தொடர்குருகூர் మరయ్యోర్ పెద్దవాడి పొన్నే. ఏమి ఈ ఒక్క పాసరమే గంట సేపు చెప్పుకోవచ్చండి. అంత అందమైనటువంటి విశేషణాలు మనకి కమ్మనాటాళ్వాన్ ఇచ్చారు. సెంతమిళ్ పులవర్కు ఏరే, అందమైనటువంటి ద్రవిడ భాషలో ఉండే పండితులకి ఆహా మేము ఇంత గొప్పగా రాస్తాం, ఆహా మేమంత పండితులు అనుకునే వాళ్ళకి సింహము లాంటి వారు నమ్మాళ్వారు. అంటే వారందరినీ అధిగమించినటువంటి పాండితీ వైభవం కలిగినటువంటి వారు అని అర్థం. ఎతిగళుక్కు ఎన్నముదే, యతులు అంటే సర్వసంగ పరిత్యాగులు కదండి, వారికి ఎన్నముదే భోగ్యమైనటువంటి అమృతం లాంటి వారు అని. ఎరినీర్ పొరునయ్యారే తొడరు కొరువోర్, పొరునల్ అంటే తామ్రపర్ణి నది ఉంటుందే, అదే అలా జలాలతో తరంగితమై ప్రవహిస్తూ ఉండేటువంటి తిరుక్కురుగూరులో అవతరించిన మరయ్యోర్ పెత్తాని పొన్నే, వైదికులు పొందినటువంటి మంచి బంగారమా, దోషము లేని బంగారమా. మనం వేసుకునే నగలన్నీ కూడా పూర్తి బంగారం కాదండి, అందులో రాగిని దానిని మేళవిస్తే తప్ప దానికి ఆ హారం ఆకృతి రాదు. అలా కాకుండా పూర్తిగా బంగారంకి బంగారము అని చెప్పడం కనమాట. అది అని పొన్నే మంచి బంగారమా. ఇవన్నమక్కు వేరే అన్బుడైమయ్యై అడియాన్ ఎన్ను ఉళ్ళం తేరే మిగనల్, వీడు నిజమైనటువంటి భక్తుడా కాదా, వీడిని మనస్ఫూర్తిగా నమ్మాలా వద్దా అని అనుకోక తండ్రి. అది తేరత్తగుం, నేను నిజమైనటువంటి భక్తుడననే నమ్ము. అంటే స్వామి త్రికరణ శుద్ధిగా నిన్ను నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, నువ్వు నన్ను నమ్ము, నీ కటాక్షాన్ని నాపై వర్షించు అని నమ్మాళ్వార్లని ఒక కవి సింహములాగా, ఒక వైదికుల పాలిటి బంగారం లాగా, ఒక అందమైనటువంటి అమృత స్వరూపుడిగా. మరి తిరువాయిమొഴి అంటే కప్పొழுదే నారావముదే, ఎప్పటికప్పుడే అతృప్తామృతమైనటువంటిది. అలాంటి తిరువాయిమొഴి వైభవాన్ని, నమ్మాళ్వార్ల వైభవాన్ని కమ్మనాటాళ్వాన్ మనకు అనుగ్రహించారు కదా. వారిచే కొనియాడబడినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴి దివ్య ప్రబంధం 4వ పది
ఒకటవ పాసురాన్ని మనం పూర్తి చేసుకున్నామండి. ఈ ఒకటవ పాసురంలో తిరునారాయణపురం స్వామి యొక్క వైభవాన్ని, ఆయన పాదాలను ఆశ్రయించాలి అనేటువంటి దాన్ని, అక్కడ ఈ వరుణాయగమాయ అనేటువంటి పాసురాన్ని 2 సార్లు అనుసంధానం చేయడం అనేటువంటి ఒక సంప్రదాయాన్ని గురించి కొంచెం తెలుసుకున్నాము. ఇంకా ఇప్పుడు 2వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. ఈ 4వ పదంతా ఏమిటని చెప్పుకున్నాము? పరోపదేశము అని చెప్పుకున్నాము. మనందరికీ ఉపదేశిస్తున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు అని. ఏమండి వీడిముల్లో చెప్పారు కదా, చెప్పామండి. ఇతర విషయాల్లో వైరాగ్యం కలిగి ఉండండి అని చెప్పాము, అది చెప్పేశారు. ఏమండి సొన్నాల విరోధంలో చెప్పారు కదా, చెప్పామండి. అక్కడ అసేవ్య సేవ చేయకండి, కూడని వారిని పొగడకండి అని చెప్పాము. మరి ఇప్పుడేం చెప్తున్నారండి? ఐశ్వర్యము చాలా అస్థిరమైనది. ఐశ్వర్యము అస్థిరమే, దానిని అనుభవించే జీవుడు కూడా ఈ శరీరంలో స్థిరంగా ఉండడు. ఈ అస్థిరత్వాన్ని చెప్తూ, ఈ చంచలత్వాన్ని చెప్తూ, ఆత్మానుభవం కూడా గొప్పది కాదు అని నిరూపిస్తూ, భగవద్ అనుభవమే గొప్పదని చెప్పేటువంటి 10 తిరువాయిమొழிగా ఈ 4వ పదిలో వరుణాయుగమాయ అనేటువంటి దాన్ని చెప్పుకున్నాం. ముందుగా 2వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. உய்மன்னிறை கிணறந்து என்று உலகு ஆண்டவர் இம்மையே தம்மின் சுவை மடவாரை பிறர் கொள்ளத்தாம் விட்டு வெம்மினொளி வெயில் கானகம் போய் குமைதிம்பர்கள் செம்மின் முடித்திருமாலை విరైందు అడి సేర్మిను. చాలా అందమైనటువంటి పాసురాలు, ఒకదానికంటే ఒకటి. ఇవి అన్నీ వింటుంటే మనకి తెలిసినవే కదండి అన్నట్లుగా ఉంటాయి. కానీ ఆ చెప్పే పద్ధతి, అందులో నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి విధానం, ఆ నిజాన్ని మనకు ఒక్కసారి గుర్తు చేసే విధానం తలుచుకుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. దీనికి ప్రతిపదార్థం చూద్దాం, చూడండి. తిరై కొనరందు ఉయ్మెన్, ఇది రాజులు అనేటువంటి మాట, చక్రవర్తి అనేటువంటి మాట. ఏమంటున్నారు? తిరై, పన్ను కడతారు చూడండి, ట్యాక్స్. కొనరందు ఉయ్మెన్, ఇచ్చి బ్రతకండి. ఓ సింహాసనం మీద ఒక చక్రవర్తిగా కూర్చున్నాడండి తాను. సామంతులు వచ్చారండి, యుద్ధం దాకా అక్కర్లేదు, బతకాలనుందా, పన్నులు కట్టి సామంతరాజులలాగా అంగీకరించి వెళ్ళిపోండి అని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు అనమాట. ఎండ్రు అని అంటే ఇది రాజు పలికిన మాటగా స్పష్టంగా కాలని పాలించినటువంటి మహారాజులు, అలాంటి రాజులండి. ఏ జన్మలో చక్రవర్తిగా కూర్చొని పన్నులు కట్టండి పొండి అన్నారు, అదే జన్మలో తమ్యిన్ సువై మడవారై పిరర్ కొళ్ళ. చాలా భయంకరమైనటువంటి సత్యాలండి ఇవన్నీ కూడా. రాజ్యం జయించిన వాళ్ళు రాజ్యం తీసుకుని అవతలకు పోరు, మొత్తం అందరినీ చెర పెట్టేస్తారండి. అంతఃపుర స్త్రీలందరినీ కూడా జైల్లో పెట్టేస్తారు. తీసుకురా మీ వాళ్ళందరినీ, జైల్లో పడే. ఏ ప్రియురాళ్ళు తన కోసమని ఎన్ని రోజులుగా ఆనందాన్ని అనుభవింపచేశారో వారిని స్వయంగా తీసుకుని వెళ్ళి జైల్లో పెట్టండి అని అందించారు. ఎంత భయంకర స్థితో చూడండి. ఇదిగో మా వాళ్ళని నీకు అప్పగిస్తున్నాను, బందీగా అప్పగిస్తున్నాను అని చెప్పడం, అంతకంటే మరణం మేలు కదండి. అలాంటి పరిస్థితి అన్నమాట. పిరర్ కొళ్ళ, శత్రువులు పరిగ్రహించగా తాం విట్టు, ఇది తాం విట్టు, వీళ్ళే తీసుకెళ్ళి అప్పగించి, వాళ్ళు వీళ్ళని టపటపానాలు కొట్టి వాళ్ళని లాక్కెళ్ళడం కాదు, వాడికి అంత అవసరం లేదు. తీసుకురా మీ వాళ్ళందరినీ నా బందీలుగా చేయి, బై ఆర్డర్ అన్నమాట. వాళ్ళే తీసుకెళ్ళి అందించడం. వెమ్మిన్నొళి వెయిల్ కానగం పోయి
ఏం చేస్తారు? ఇంక అక్కడ నిలబడి ఉండడానికి అర్హత లేదు, రాజ్యం లేదు, ఇల్లు లేదు, తిండి లేదు. ప్రాణాలు నిలబెట్టుకోవాలంటే పో, అవతలకు పో అంటాడు చక్రవర్తి. దాంతో క్రూరమైన మిన్నొళి అన్నారండి, మంచి పదం. మరీచిక అంటారు, ఎండమావులు అంటారు. ఎండమావి అంటే ఏంటంటే మనం ఇక్కడి నుంచి దూరంగా చూస్తే అక్కడ వాటర్ ఉన్నట్లుగా, ఆ ఎండ నీడ అలా వాటర్ భ్రమిస్తున్నట్లుగా, అలాగ తరంగితం అవుతున్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దగ్గరికి వెడితే అది ఎండ, నీళ్లు ఉండవు. దాన్ని ఎండమావి అంటారు, దాన్ని మరీచిక అంటారు. అలాంటి నీళ్లు లేనటువంటి భ్రమ పెడుతున్నటువంటి కానగం పోయి అడవులకు వెళ్ళి కుమైతింబర్గల్, ఎంత బాధపడాల్సిన జీవితం అయిపోయింది. అయ్యయ్యో, ఒకప్పుడు సింహాసనం మీద కూర్చొని కట్టండి పన్నులు అని రాజులని ఆజ్ఞాపించినటువంటి చక్రవర్తిత్వం అంతా పోయి ఈనాడు తమ ప్రియురాళ్ళని తామే వారికి బందీలుగా అందించి బతికుంటే చాలు నాయన అని అడవుల పాలై, అక్కడ జలాలు కూడా లేక మరీచికలను చూసి నీరని భ్రమించి బాధపడతారు. ఇది జీవిత సత్యము. సెమ్మెన్ముడి తిరుమాలై, ఎర్రటి కాంతి కలిగినటువంటి శ్రీయప్పతి. ఎర్రటి మణులు అంటేనండి మనకి ఆ మెలమెల మెలమెల మెరిసిపోతాయేటువంటి ఆ రత్నాలతో కూడినటువంటి ఎర్రటి మణులతో కూడినటువంటి ఆ కిరీటం ఒక రంగనాథుడిని గాని, ఒక మేల్కోట వైరముడిని గాని, ఒక నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ముడిని గాని, వీటన్నిటినీ దర్శిస్తే మనకి దివ్యానందండి. ఎందువల్లంటే ఒకసారేమో రత్నాలతోటి, ఒకసారేమో ముత్యాలతోటి, ఒకసారి అన్ని వజ్రాలతోటి. వెంకటేశ్వర స్వామి కిరీటం ఉంది చూడండి, రకరకములైనటువంటి మణులతోటి, ఎన్ని కోట్ల విలువైనటువంటి రత్నాలతోటో అలంకరింపబడినటువంటి ముడి. అది పెట్టుకోవడానికి ఆయనే అర్హుడు. ఎందువల్ల? తిరుమాలై శ్రీయప్పతండి అని. మనకది రత్నం అనే కోటి విలువగానే భూమాతకి అది తన భూమిలోని ఒక రాయి, అంతే కదండి. దానికి విలువ మనం కట్టి ఏదో మన బ్రతుకులో దాన్ని భావిస్తున్నాం గాని, ఆయన పాదాల మీద పెట్టదగినటువంటి ఒక శిలా శేషం అన్నమాట అది. అలాంటిది వీరైందు అది చైర్మన్ పాదాలను ఆశ్రయించండి అని ఈ 2వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. మరి నంబిళ్ళయ్య గారు తమ వ్యాఖ్యానాన్ని ఎలా మనకు అందించారో చూద్దాం. 2వ పార్ట్ 8వ పేజీలో చివరుందండి వ్యాఖ్యాన గ్రంథాల్లో. రాజ్యత్తై ఇజక్కయ్యే అండ్రెక్కే. రాజ్యం పోతే పోయిందండి, ప్రాణాలతో ఉంటే చాలు అని. ఎప్పుడు జీవితంలో కష్టాల మీద కష్టాలు వస్తాయి, సుఖాల మీద సుఖాలు వస్తాయి. ఇది జీవిత సత్యం. రాముడు అంతటి వాడికి తప్పలేదండి. రాముడు అనుకుంటాడు, సీతాపహరణం జరిగిన తరువాత రాజ్యాత్ భ్రంశః వనే వాసః సీతా నష్టా హతో ద్విజః ఈదృశీయం మమాలక్ష్మీ. ఏమి రాశారండి? నిర్దహేదపి పావకం. అన్నిటినీ లోకంలో నిప్పు దహించేస్తుందండి, కానీ నా దారిద్ర్యం నన్ను దహించేస్తోంది. నిప్పుని కూడా దహించేసేంత శక్తి కలిగినది నా దురదృష్టము. అది దుఃఖాన్ని కూడా మండించేస్తుంటండి. అంటే అంత భరించలేనంత దుఃఖం. రాజ్యంలో పొమ్మన్నారా రాముణ్ణి? రాజ్యం లేని వాళ్ళు ఎన్ని లక్షల మంది బ్రతకట్లేదు. ఓన్లే ఏ రాజ్యంలో ఓ మూల పడుందామంటే వనేవాస, అడవులకు పొమ్మంటారా? పోన్లే అడవులకు పోతే మా ఆవిడతో కలిసి పెడుతున్నాను. సీతా నష్ట, ఆవిడ్ని కాస్త పోనీలే. ఆవిడ గురించినటువంటి విషయాన్ని ఈ జటాయువు మనకి చెప్తున్నాడు అని. హతో ద్విజ, ఆ మాట చెప్పాడు, ప్రాణాలు విడిచేశాడు జటాయువు. ఈదృశీయం మమాలక్ష్మి. ఇంత దౌర్భాగ్యం అండి, ఇంత దౌర్భాగ్యం అండి అనుకున్నది ఎవరండి? శ్రీరామచంద్రుడు. అంటే కష్టం మీద కష్టం, కష్టం మీద కష్టం. మానవ జన్మకి సుఖం మీద సుఖం, అవి కూడా అలాగే వస్తాయి. అది కాదనడానికి వీల్లేదు. ఇది ఒక్కటే ఉండదు.
వస్తే వరుసగా పెరుమాళ్ల కటాక్షం విధువాయి గిన్ను కాపారారంట. ఆ ప్రవాహం అలా వచ్చేస్తుంటే అడ్డుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరండి. ఎందుకు అంత కటాక్షం కలిగిందో తెలియని ఆ సంపదలు వస్తాయి. రాజ్యం పండుగల నాళిల్ భోగ్యైகளாக పరిగ్రహిత ஸ்திரீகளையும் சத்ருக்களுக்கு கொடுத்து ఎళిమైపడువర్ ఎంగిరార్. రాజ్యాన్ని పరిపాలించినంత కాలంలో తమకి భోగ్యతని కలిగించిన ఆనందాన్నిచ్చిన స్త్రీలని శత్రుక్களுக்கு కొడుతే ఎళిమైపడువర్. తీసుకు వెళ్ళి ఇచ్చి బంధించడం. తను చూడకుండా తన అసక్తుడై ఉంటే వాళ్ళు ఎత్తుకుపోతే అది వేరండి. తనే తన చేతులతో పట్టుకెళ్ళి ఇరుగో అని వాళ్ళని అప్పగించడం కంటే జీవితంలో బాధమైనటువంటి విషయం ఇంకొకటి ఉండనే ఉండదు. వరుసగా మనకి అస్థిరత్వాన్ని గురించి ఒక్కొక్క పాసురంలో చెప్పుకుంటూ వెళుతున్నారండి నమ్మాళ్వారు. మొదటి పాసురంలో ఐశ్వర్యం అస్థిరం. ఇందులో ఆ అస్థిరత్వంతో పాటు నీ వారిని కూడా నువ్వు కోల్పోతావు. తిరై కొనరందు, కాలు మీద కాలు వేసుకుని దర్జాగా సింహాసనంలో కూర్చుని ఎదిరిగలుడయ్య రాజ్యத்தை தனக்காக கோலினால் பொருதாக்கி கொள்ளுகை அன்றிக்கே நீயும் பிராணனை நோக்கி கொண்ட வேண்டியிருந்தால் உன் சர்வசத்தையும் நம் பக்கலிலே கொண்டு வந்து தந்து உன்னை கொண்டு பிழை தோடிப்போ என்கிற உத்தியாலே ఆయిత్ తనకాకువదు. ఎంత ప్రతి అక్షరంలో ఎంత బరువు ఉందో అనిపిస్తుంది ఈ వ్యాఖ్యానము అని. ఏమిటి అంటే కాలు మీద కాలు వేసుకొని రాజ్యాన్ని నడిపించిన కాలంలో సామంతరాజులు వచ్చి నమస్కరిస్తే నీకు ప్రాణాలతో బ్రతకాలని ఉంటే పన్నులు కట్టి వెళ్ళిపో, నీ సర్వస్వాన్ని ఇచ్చేసి వెళ్ళిపో, అంతా నీ అధీనం చేశాను అని వెళ్ళిపో అని మాట మాత్రం చేత తన హోదాని చూపించినటువంటి ఆ చక్రవర్తే పడయ్యం కుదిరయ్యం కొండు పొరుదు తన కాకి కొళ్ళ వేండ. ఏవి కూడా, ఏ సేనలు కూడా, ఏ గుర్రాలు కూడా, ఏవి సర్వస్వం ఇచ్చేయడమేనండి. శత్రురాజులకు మొత్తం అప్పగించేసేయాలి. திரையை கொண்டு வந்து ஜீவித்து போகு வள்ளியங்கிற சொல்லாலை లోకத்தை ఆండవర్గల్. పన్నులు కట్టండి అని ఎందుకు వ్యాఖ్యానం చేశారంటే ఆయన ఏదో తన రాజ్యానికి మాత్రమే రాజు కాడు, లోకమంతా ఉన్న అన్ని రాజ్యాలకి ఈయనే చక్రవర్తి. అందువల్ల వాళ్ళందరూ సామంతరాజులై వచ్చి పన్నులు కడుతూ ఉంటారు. అంత భోగం అనుభవించినటువంటి వాడు అన్నమాట. ఎమ్మయ్యే ఇది పదం. ఇప్పడియాండ ఇంద జన్మంతన్నెలే. ఎప్పుడో మళ్ళీ ఇంకో జన్మలో మనం శిక్ష అనుభవిస్తామని కాదండి. ఏ రూపంతో సుఖాలు అనుభవించాడో అదే శరీరంతో అదే రూపంతో దుఃఖానుభవము రాసి పెట్టి ఉంది. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. தம்மின் சுவை மடவாரை பிறர் கொள்ள தான் ராஜ்யம் பண்ணுகிற நாளில் அந்த రాజ్యத்தில் உள்ள శ్రీరత్నంగళై ఎల్లారం తిరట్టుమే. ఇది ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది. రాజ్యం చేసేవాడు ఏం చేస్తాడంటే ఇతరుల మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళి తనకి నచ్చిన స్త్రీలందరినీ కూడా బంధించి తీసుకొచ్చేస్తాడు. ఇది మనకి చారిత్రకంగా కూడా చాలా మంది రాజులు చేసిన పనిగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి అది సోదరీమణి స్థానాన్ని అలంకరించి రెండు రాజ్యాల సంధి కలయికకి ఉపయోగిస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి కాదు, ఎక్కువ సార్లు ఆ స్త్రీలందరినీ తీసుకొచ్చి బంధించడము. ఎక్కడైనా ఉందండి ఇది? ఎందుకు లేదు? ఇది నరకపురమలిందు వన్రు కన్నదిరే. నరకాసురుడు అలా చేసేవాటండి. ఒక్కొక్క రాజుని జయించడం, ఆ రాజ్యంలో అందమైన స్త్రీలు అన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి జైల్లో పాడు. అది వాడికి రెండు యుద్ధాలు అన్నమాట. ఒకటి రాజ్యాన్ని జయించడం, రెండవది స్త్రీలను తీసుకుని వచ్చి జైల్లో పడేయడము. పాండవర్గళయ్య రాజసూయమం
సరిగ్గా ఎల్లాం కిడక్క రాజసూయం చేసినటువంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకు కూడా తప్పలేదు కదండి. పాండురాజు అడుగుతాడండి భారతంలో, భారతంలో రామాయణం వస్తుందండి కదా, ఏమండి మాలా ఇంత కష్టపడ్డ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని ధర్మరాజు అడిగితే, నాయన మీదేం కష్టము, మీ అన్నదమ్ములతో మీ ఆవిడతో కలిసి అరణ్యవాసం చేసావు నువ్వు, రాముడిది చూడవయ్యా కష్టం అంటే ఆయనదయ్యా అని చెప్పి ఆ వృత్తాంతాన్ని, తర్వాత నల చక్రవర్తి వృత్తాంతాలు ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. అలాగే వాళ్ళ రాజ్యం పోయినప్పుడు ద్రౌపది సదస్సులే పరిభూతయ్యానవధువైరే ఇరిల్ ప్రమాణం, ద్రౌపదిని సభలోకి ఎలా తీసుకొని వచ్చారండి, సరిగ్గా మన పాసురంలో స్త్రీలను కూడా బంధించినట్లు అని కదండి పాసురం. ద్రౌపదీదేవిని ఆ దుశ్శాసనుడు ఆ ప్రాతిగామి జుట్టు పట్టుకొని లాక్కుని వచ్చారండి. ఆ పవిత్రతనే ఆవిడ భరించలేక ఆ రాక్షస విరోధి సంహారం అయ్యేదాకా మళ్ళీ జుట్టు ముడివేసుకోలేదు. అంత భయంకరమైన అవమానం. మరి ఏమండి అలా జరిగినప్పుడు ఎదురుకుండా 5 భర్తలు కూర్చుని ఉన్నారు కదా, వీళ్ళని అడగకుండా గోవిందేది యథాక్రంద కృష్ణామాం దూరవాసినం రుణం ప్రవృద్ధం ఇవమే హృదయాత్తున అపసర్పతి అని కృష్ణుని ప్రార్థించింది ఏమిటండి ద్రౌపదీదేవి అంటేట. కృష్ణుణ్ణి ఎందుకు పిలిచింది అంటే, అప్పట్లోనే వశిష్ఠుల వారు ఆవిడకి మహతి ఆపది సంప్రాప్తే స్మర్తవ్యో భగవాన్ హరిహి, అమ్మ నీకు ఎప్పుడు జీవితంలో ఏ ఆపద వచ్చినా శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపుడైన కృష్ణుని తలచుకో అని గొప్ప ఉపదేశం చేశారటండ మహర్షి. ఎదురుకుండా వీళ్ళున్నారు, లాక్కొచ్చాడు, ఒక్కళ్ళు తల ఎత్తి చూడకుండా తలలు వంచుకొని కూర్చున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా అర్హత లేదు, లోపల శక్తి ఉందేమో, ఓడిపోయారు కాబట్టి అర్హత లేదు. అప్పుడు కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థించినటువంటి ద్రౌపది లాగా అదే ప్రమాణంగా మనం తీసుకోవాలి. అంటే రాజ్యాలు జయించారు, రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ రత్నాలని చెరలో పెట్టారు. నరకాసురుడు అలా చెరలో పెడితే ఒకళ్ళ ఇద్దరండి 16,000 మందిని పెట్టాడు నరకాసురుడు. నరకాసురుణ్ణి చంపిన తర్వాత ఆ 16,000 మంది కృష్ణ పరమాత్మని మమ్మల్ని నువ్వు వివాహం చేసుకో అని అడిగితే వాళ్ళను స్వీకరించాడు కృష్ణుడు. అందువల్ల 16,000 మంది 8 మంది ఇలాగ రకరకాలైనటువంటి భార్యాత్వాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. కాబట్టి కష్టం వచ్చినప్పుడు తలుచుకోవలసినటువంటి వాడు శ్రీమన్నారాయణుడే, అది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ತಂದಾಮುಕ್ಕು ನೆರ್ತಿಸೆ ಭೋಗ್ಯಗಳಾನ ಸ್ತ್ರೀಗಳೇ శత్రుగళ్ పరిగ్రహిక, తమకి అంతకాలం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చినటువంటి స్త్రీలని శత్రువులు తీసుకురా అని చెప్పగానే తాం విట్టు, అలాగేనండి నేనే తీసుకొచ్చి మీ పాదాల ముందు నిలుపుతానండి, తన్ ప్రాణ రక్షణത്തിൽ ఉండానని అసహ్యాలే, నేను ఇవ్వను అనొచ్చు కదా, అండండి. ఎందుకనడు, తను బతకాలి అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి. వాళ్ళు పోతే పోయారులే, నేను బతకాలి అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి. ఇక్కడ ఉంది, ఎక్కడ దాకానైనా మనం త్యాగాలు చేస్తాం కానీ మన ప్రాణం మీకు వచ్చేటప్పటికి ఏ త్యాగము చెయ్యలేము. మనకి ముందు మన ప్రాణమే గొప్పది. సహృదయమాగత్తానే కోరైపయ్యం సుమందుకొండు పోయి విట్టు పోరు, కోరైపయ్యం సుమందుకొండు పోయి విట్టు పోరు. పువ్వుల్లో పెట్టి ఇచ్చారండి అని ఒక మాటను చూడండి. పువ్వుల్లో పెట్టి ఇవ్వడం ఏంటండి, ఏదైనా ఒక వస్తువుని తీసుకొని పడేయడం కాదు. ఇదిగోండి మీరు మీకు అప్పగిస్తున్నాను అని తాంబూలంలో పెట్టి ఇచ్చినట్లుగా ఈ స్త్రీలను తామే తీసుకువెళ్ళి పరరాజులకే అప్పగిస్తారు. చాలా మంచి ప్రయోగం. కూరైపయ్యం అంటే ఏదో ఒక సంచి లాంటిదో, బ్యాగు లాంటిదో, పళ్ళెం లాంటిదో, దానిలో సుమందు కొండుపోయి విట్టుకోరు, అందమైనటువంటి పువ్వులలో పెట్టి తీసుకువెళ్ళి అప్పగించినట్లుగా అప్పగించి ఆపదర్థం ధనం రక్షేత్. ఇక్కడ మనకి ఎందుకండి భార్యను తీసుకెళ్తానంటే తను తీసుకెళ్ళి ఇవ్వడం ఏంటండి,
నేను ఇవ్వను అనొచ్చు కదా, ప్రాణాలు పోతే పోతాయి అంటే అబ్బెబ్బెబ్బే, మన ప్రాణం దాకా వస్తే మన ప్రాణాన్ని నిలుపుకోవడమే ఇక్కడ మనకి లోకంలో కనిపించేటువంటి ధర్మము. ఆపదర్థం ధనం రక్షేత్, మనకి ఎప్పుడేం ఆపద వస్తుందో అని ధనం రక్షించుకుంటున్నాం కదండి. ఉద్యోగాల్లో చేరగానే ఏవో ఒకటి డిపాజిట్లో, సర్టిఫికెట్లో, ఇన్సూరెన్స్లో ఏదో ఒకటి వాటిని దాచుకుంటాము. అలాగే దారాన్ రక్షేత్ ధనైరపి, భార్యను రక్షించుకోవాలి ధనము కంటే కూడా ముఖ్యంగా. మహాధనము భార్య. ఆత్మానం సర్వదా రక్షేత్, తనని తాను రక్షించుకోవడం అనేది ఇంకా తాను చేయవలసిన పనే. రక్షేత్ దానైరపి ధనైరపి, దారైరపి ధనైరపి, భార్యా బిడ్డల కంటే కూడా తన ప్రాణాన్ని తాను రక్షించుకోవాలి. ఇది ఒక సూక్తిగా మనకి ప్రపంచంలో కనిపిస్తోంది. దానికి ఉదాహరణగా ఇవాళ మన రాజులు, అమ్మో నా ప్రాణం ఉంటే చాలరా బాబు, నేను బ్రతికితే చాలరా బాబు అని చెప్పి భార్యను తీసుకువెళ్ళి అక్కడ చెరసాలలో బంధించడానికి స్వయంగా అప్పగించి వచ్చారు. వెం ఇత్యాది వెం పెన్నయం ఇవన్ ఇంగే కాణిల్ నలియం ఎండ్రు. ఫోన్లే ఎన్ని బాధలు అయితే ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎక్కడో పడుందామంటే ప్రాణాలు ఎక్కడ తీసేస్తారు అని భయం. ప్రాణ భయంతో అడవుల్లోకి పారిపోయారు. ఆ అడవి ఎలాంటిదండి? జలవర్జితము మాయే, తాగుదామంటే మంచినీళ్లు లేవు. మనుష్య సంచారంగా ఇల్లాద కాడే రప్పోన్, మనిషి అనేటువంటి వాడు ఉండేది వాడు చీమలు దూరని చిట్టడవి, కాములు దూరని అడవి అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం చూడండి. అలాంటి అడవులకు పోయి పేత్తేరయ్యం, పేత్తేరయ్యం అంటే మరీచిక అండి, ఎండమావి, చాలా చక్కటి పదాలు. ద్రవిడ భాష నేర్చుకునే వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగిస్తాయి, గుర్తుండే వాళ్ళకి, అందరికీ కాదు. పేత్తేరయ్యం వెయ్యిలయ్యం ఉడైతాన కాటిలేపో, మంట మండిపోయేటువంటిది. అంత అడవే కానివ్వండి, ఎండ నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం లేదు. చెట్లు కూడా వేడెక్కుపోయి మరింత బాధని కలిగిస్తూ ఉండగా అక్కడికి వెళ్ళి ఎవ్వయం ఒడిపోలే ఇరందుళ్ళ వెయ్యిలై ఉడైతాన కాటిలేపో ఎన్న ఉమాన్, వెతికి అక్కడికి వెళ్ళిన ఆ క్రూరమైన ఎండలో ఉన్న ఆ భయంకరమైన అడవిలో ప్రవేశించినా కూడా కాటిలో పోయి అన్న ఉమాన్. ఈ రాజు దగ్గర ఇప్పుడు కొత్తగా రాజు వచ్చాడు కదా, వీడి దగ్గర కొంతమంది ఉంటారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ రాజుగారి ప్రేమ పొందడం కోసం, రాజా రాజా మీ శత్రువు ఆ అడవిలోకి పారిపోయాడు కదా, వాడిని పట్టి చంపేస్తాను చూడండి, నాకు అనుజ్ఞ ఇవ్వండి అని అడుగుతాడు. అడిగితే ఆయన వీర తిలకం దిద్దుతాటండి, వీర తాంబూలాన్ని ఇస్తాటండి. అంటే మామూలుగా ఇచ్చేటువంటిది మామూలు తాంబూలం. ఎంగళుకు వ్యక్తిలయ్యరుళీర్, మాకు వీర తాంబూలాన్ని ఇవ్వండి. ఈ పదాన్ని వీర తిలకం దిద్దారు అని యుద్ధంకి వెళ్ళేటప్పుడు బొట్టు పెడితే వీర తిలకం అంటామే, అలాగే ఇక్కడ ఈ రాజులకు ఇచ్చేది వీర తాంబూలం అనమాట. ఎంబరుగల్ అరుగే నిండ్రు అప్పుడు సైదు వారుంగోళ్ ఎండ్రు. మీరా అడవుకి వెళ్తారా, చంపేస్తారా, సరే శత్రువుని అక్కడ కూడా లేకుండా చెయ్యండి చూద్దాం అని పౌరుషం వచ్చేలా మాటలాడి ఎన్న అవర్గడుకు వేండువదెల్లాం కొడొత్తు విడం. వాడు ఏమడిగాడో ఆ సైన్యాన్ని, ఆ బలాన్ని అనుమతిగా ఇచ్చి అంగుంబోయి కొలయి తప్పారు. వాళ్ళందరూ వచ్చి పడిపోతే అడవిలో బతకడానికి కూడా అవకాశం లేని హీన జన్మ వస్తుంది. ఇది సారాంశం. రాజ్యం పోయింది, స్త్రీలు పోయారు, ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి కూడా వచ్చింది. దీనికి మనకి రాజ్యాలు లేకపోవచ్చు, స్త్రీలను ఇవ్వకపోవచ్చు, కానీ పరిస్థితులు తారుమారైనప్పుడు సంపదలన్నీ పోతాయి. పెద్ద పెద్ద దివ్యములైనటువంటి మహా సౌధాలలో వసించినటువంటి వాళ్ళు పూరి గుడిసెలో ఉండాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయి. ఏ పూట కాపాటే ప్రాణ భయంగా ఉండేటువంటి వాతావరణాలు నెలకొంటాయి. అంటే
పరమాత్మ యొక్క కటాక్షాన్ని సంపాదించాలి అంటే ఈ కష్టాలు తప్పించుకోవాలి. ఎందుకంటే కుమై తింబ செய்துவாருங்கோழியன்னா அவர்களுக்கு వేండువరెల్లాం కొడుతు విడం. వాళ్ళందరికీ ఏదంటే అది ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి ఈ రాజును చంపేస్తారు. అంగుంబోయి కొలై తప్పదు. కుమై దింబర్గల్ నలివు పడువర్గల్ అలా బాధపడాల్సి వస్తుంది. ఈ తీవ్రతని ఎందుకు ఇలా చెప్పారు అంటే మీరు ఊహించని కష్టాలు జీవితాల్లో చోటు చేసుకుంటాయి అని చెప్పడం. అది అడవే అక్కర్లేదండి, ఇంట్లోనే పడి ఉండి అడవిలో ఉన్నట్టుగా మనుషుల్ని వదిలేసిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉంటాయి. లేదు ఇవాళ ఎంతో డబ్బున్న వాళ్ళైనా వృద్ధాశ్రమాలలో అనాథాశ్రమాలలో ఉండే బ్రతుకులను చూసుకుంటే అడవికను వేరే వెళ్ళక్కర్లేదండి. మనస్సు అంత తల్లడిల్లిపోతుంది ఆ బాధతోటి. అడిగిలే నాయడి ఎట్టు వలయత్తొడంగిత్తిరే నాయ్ మొదలిలే కార్పూరు కొండదిరే. ఇంతకు ముందే కుక్క కరిచి సగభాగం అయిపోయింది. గొప్పతనం అంతా 1/4 అన్నమాట. ఇక్కడ ఆయన అన్నది కాల్కూరు కొండదిరే. కాల్కూరు, కాల్ అంటే 4వ భాగం, అక్కడే మొదలైంది క్షీణదశ అనేటువంటిది. మనకి భర్తృహరి సుభాషితాల్లో పద్యం వస్తుందని. ఆకాశంబున నుండి శంభుని శిరంబందుండి సుశ్లోక హిమాద్రి నుండి భూలోకంబనందుండి ఏదో పవనాంధాలోకం అని చేరే అలా 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 పడిపోవడం అనేటువంటిది. కష్టాలు వస్తాయి, అలాగా వస్తాయి. అక్కడ అది జ్ఞానానికి చెప్పారు, ఇక్కడ మనం కష్టానికి చెప్పుకుంటున్నాం. ஆன பின்பு செம்மில் நித்யாதி சிவந்து மின்னா நின்னுள்ள முடியுடைய ஸ்ரீயப்பதி తిరువడిగళై కడుక్క ఆశ్రయిక్క పారుంగోళ్ళు. అయితే మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారండి? దానికి పాసురంలో చివర పరిష్కారాన్ని చూపిస్తున్నారు. చక్కగా ఎర్రగా మెరిసేటువంటి రత్నాలు కలిగిన మణి కిరీటాన్ని ధరించినటువంటి శ్రీయప్పతి యొక్క శ్రీపాదాలని సేవించండి. తన్నయ్య శ్రీతార్కు కొడుకైకు తలయ్యాన ముడియుండు. తనని ఆశ్రయించిన వారు ఏది కోరితే అది ఇవ్వగల సార్వభౌమత్వం కలిగినటువంటి వాడు స్వామి. మనకి దీనిని వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంలో కూడానండి ఒక శ్లోకం వస్తుందండి మనకి. వాళ్ళందరూ వచ్చి తమ యొక్క శిరస్సులను వంచి ఇలా నమస్కారం చేస్తే ఈ రత్నకాంతులతోటి ఆయన పాదాలు ఎర్రపడతాయని. నిత్యానమ విధి శివాది కిరీట కోటి ప్రత్యుక్త దీప్త నవరత్న మహప్రరోహై నీరాజనా విధి ముదారముపాదధానౌ శ్రీ వెంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. ఎంత అందమైనటువంటి శ్లోకమో అనిపిస్తుంది అనమాట. మంచి కిరీటాలు పెట్టుకుని వచ్చారు బ్రహ్మాది దేవతలు. వాళ్ళందరూ ఆ కిరీటాలతోటి ఇలా స్వామి పాదాల మీదకు వంగారు. ఈ కిరీట కాంతి ఆ పాదాల మీద పడి నీరాజనా విధి హారతిస్తోందా అన్నట్లుంది కండి. అంత అందమైనటువంటి ముడి కలిగినటువంటి శ్రీయప్పతి అని శంకర భగవత్పాదులు కూడా బ్రహ్మేంద్ర రుద్ర మరుదర్క కిరీట కోటి సంఘట్టితాంగ్రి కమలామల కాంతి కాంత. ఏం బాగా రాశారండి కరావలంబ స్తోత్రంలో. బ్రహ్మ, ఇంద్ర, రుద్ర, మరుత్తు, అర్క, కిరీట కోటి సంఘట్టిత, వాళ్ళందరి కిరీటాలు తన పాదాలకి తాకుతూ ఉంటే ఆ ఒక్కసారి కాంతి అలా పైకొచ్చేటప్పటికి ముడిచోదియాయిలో చెప్పినట్లుగానే కది ఆ కాంతి నీరాజనముగా వెలుగుతోందా తండ్రి అన్నట్లుగా తిరువడిగళై కడువా ఇరుక్క పారుంగోళ్ తన్నయ్య ఆశ్రయితార్కో కొడుకైకో తలయ్యాన ముడియుండు. తనని ఆశ్రయించిన వారికి వరప్రదానం చేయగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన ఏకైకమూర్తి శ్రీమన్నారాయణుడు మాత్రమే. కొడైక్క అరుగే ఇరుపారం ఉండు అంటే ఇక్కడికి ఈ అందరూ ఇవ్వగలరా అండి అలాగా అని అంటే
అందరికీ ఇచ్చేటువంటి శక్తి ఉండదండి. ఇష్టంగా మీరు గనక వెళ్ళి పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయిస్తే తప్పకుండా ఆయన మీరు కోరినటువంటి కోరికని తీరుస్తాడు. విరయ్యామయ్యాల్ ఉళ్ళ ఇజవే ఉళ్ళదు. ఏమండి ఇచ్చే ఇక్కడ ఈ వాక్యం చాలా అందమైన వాక్యం అండి. తన్నై ఆశ్రయిத்தார்పు కొడుకైకు తలయ్యాన ముడియుండు. తనను ఆశ్రయించిన వారికి అన్ని ఇవ్వగలను, నేను చక్రవర్తిని అని చాటేటువంటి కిరీటము ఉంది. కొడుపిక్కై కరుగే ఇరుప్పారం ఉండు. ఇస్తే తీసుకునేటువంటి మనలాంటి వాళ్ళము ఉన్నాం. అంటే మనకు కావాలి, ఆయనకి ఇవ్వగల సామర్థ్యం ఉంది. మరి ఎందుకు మనం తీసుకోలేకపోతున్నామండి అంటే విరయ్యామయ్యాలుళ్ళ ఇజవే ఉళ్ళదు. తొందర లేదులే, ఎప్పుడో ప్రార్థిద్దాంలే, అప్పుడు తీసుకుందాంలే. ఇది చాలా 100 పాళ్ళు నిజమండి. పెరుమాళ దగ్గరికి వెళ్ళడం అంటే ఇప్పుడు మనకు వస్తే ఉందండి. కాబట్టి 25 ఏళ్లలోపు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇందులో? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఆ వయస్సుకి ఇప్పటి నుంచి దేవుడు ఏమిటండి, పిల్లల్ని గుడికి తీసుకెళ్తా ఉంటాం. ఏమిటి ఇప్పటి నుంచి గుడికి వెళ్ళడం ఏంటండి? పెద్ద అయ్యాక 60 ఏళ్ళు వచ్చాక రిటైర్ అయ్యాక ఎలాగూ వెళ్ళాలి దేవుడి దగ్గరికి, అప్పుడు పంపిస్తాము. అదేదో సర్వశక్తులు ఉడిగిపోయాక చేసే పని. ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు రాక్షస బాలుడితోటి, నాయన దేహానికి అన్నం పెట్టి ఎలా పెద్దది చేస్తున్నాము, దేహంలో ఉన్న ఆత్మకి అన్నం పెట్టి దానిని భగవదాభిముఖ్యం కలిగిన దానిగా చెయ్యాలి. తొందర లేదు, ఇప్పటి నుంచి ఎందుకండి? వాడిక వేదాంతం అంతా ఏంటి ఇప్పటి నుంచి ఏంటి? ఎప్పుడు శక్తి ఉందో అప్పటి నుంచే చేయాలి. శక్తి ఉడిపోయాక ఏం చెప్తున్నామో అయ్యో వినపడ్డం లేదంటూ వినేవాళ్ళు, ఏం చెప్తున్నానో అర్థం అవట్లేదండి అని చెప్పే శక్తి లేని వాళ్ళు, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నాకు కలుసుకోవడం అనేటువంటిది. విరయ్యామయ్యాలుళ్ళ నిజమే ఉళ్ళదు. తొందర లేదు అని అలాగా ఉండేటువంటి మనలోటే పెరుమాళ్ళు ఉన్నారు. మనకు అవసరం ఉంది, వెళ్ళాలనేటువంటి ఉత్సాహం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇక్కడ మనకి చిన్న సందేశాన్ని ఇచ్చారండి వ్యాఖ్యానాల్లో. పిల్లల్ని కూడా భగవదాభిముఖ్యం, భగవంతుడి వైపు తిప్పే ప్రయత్నము చెయ్యండి. ఎప్పుడో పెద్ద అయ్యాక ఏదో చేద్దాం రా అనడం కాదండి. అన్ని విషయాల్లో మంచి మంచి సూచనలే. 70 ఏళ్ళు వచ్చాక యాత్రలకు వెళితే బోడు దూరం నడవాల్సి వస్తే, డోలీలు లేకపోతే, వీల్ చైర్స్ లేకపోతే ఏం తిరుగుతామండి అక్కడికి వెళ్ళి? శరీరంలో శక్తి ఉండగానే దివ్య దేశ దర్శనము చేసుకోవాలి. 40 ఏళ్లలోనే తీర్థయాత్రలు చేయాలి. శక్తి అయిపోయాక అంత దూరం నుంచి చూడమంటారు. ఏం చూసామో కంటికి కనిపించదు. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో చెవికి వినిపించదు. నడుద్దామంటే శక్తి ఉంది. ఇంకేమిటండి దివ్యదేశ సందర్శనం? అందువల్ల జీవితం యొక్క విలువని అడుగడుగున మనకి తెలియచేస్తున్నారు ఈ వ్యాఖ్యానంలో అన్నమాట. ఆడి சேர்மினோ அவன் முடியை தரிலும் நீங்கள் திருவடியை சேருங்கோள். ఆయన అవన్ ముడియై కిరీటాన్ని ఇస్తానన్న పాదాలు చేరండి. రే ఈ ముడి నీ తల మీద పెడతారా? తండ్రి చూడండి నాన్న, ఇలా మనకి ఇన్ని చోట్ల ఈ పొలాలు ఉన్నాయి, ఈ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి, ఇవి ఉన్నాయి, అవి ఉన్నాయి, ఇవ్వరా నీకన్నీ తెలియజేస్తున్నాను అనే తండ్రిలాగా మనకి తన ఆధిపత్యాన్ని ఇస్తాను అంటున్నారు పెరుమాళ్ళు. ఇది కూడా సందేశమేనండి. ఎప్పుడో పోయాక వాళ్లే తీసుకుంటారులే అనుకుంటే ఎక్కడ ఏమున్నాయో తల్లడిల్లుతారు వాళ్ళు. ఉన్నవన్నీ కూడా అంటే కొట్టి లాగేసి చంపేస్తారేమో అని భయం ఉన్న వాళ్ళకి మనం చెప్పలేం. కానీ మామూలుగా మంచి సంతానం అయినప్పుడు మనకి ఎన్నున్నాయి, ఇలా ఉన్నాయని భార్యా బిడ్డలకి తెలపవలసినటువంటి అవసరము కూడా జీవితానికి ఉంది. ఇవన్నీ సామాజిక న్యాయాలండి. మనకు ఒక దివ్య ప్రబంధాన్ని నేర్చుకుంటున్నామంటే దేవుడి కాళ్ళు పట్టుకుని పూజించుకుంటూ కూర్చోవడం ఒక్కటే కాదండి. కుటుంబంలో ఎలా మెలగాలి, ఏం చెయ్యాలి, అడుగడుగునా పాఠాన్ని చెప్తాను. అవన్ ముడియై తరిலும் நீங்கள் திருவடியை சேருங்கோள்.
ఆయన కిరీటాన్ని ఇస్తానన్న తండ్రి నీ పాదాలు నాకు చాలు. ఎప్పుడైతే పాదాలను ఆశ్రయించామో అప్పుడు ఆ తండ్రి ఆస్తి సాధికారికత అంతా మనకి వచ్చేస్తుంది. నేంగళం ఉంగళ్ అడి విడాదే కొళ్ళంగోళ్. మీరు కూడా మీ మూలధనాన్ని మర్చిపోకండి. చిన్న పదం, చిన్న వాక్యం, కానీ భలే ఇచ్చారు. ఏమిటి మన మూలధనం? దాస్యం, భగవద్ దాస్యం, భగవంతుడికి కింకరులం. విడాదే కొళ్ళంగోళ్, అది విడిచిపెట్టకుండా స్వామిని సేవించండి. చాలా చక్కటి నీతులన్నిటినీ కూడా పరంపస పరోపదేశాలుగా ఇందులో మనకి అందించారండి. పోయి మిన్నెరై కొనరందు ఎన్ను ఉలగువాండవర్ இம்மையேதம் இன்சுவை மணவாரை பிறர் கொள்ளத்தாம் விட்டு வெம்மின் ஒளிவையில் ஆனகம் போய் குமைதிம்பர்கள் செம்மின் முடி తిరుమాలై విరైందు అడి சேர்మినో. తర్వాత మూడో పాసరం. అడి సేరు முடியனராகி அசுரர்கள் தாம் அரசர்கள் தாம் தொழ இடி சேரும் முரசங்கள் முத்தொட்டு இயம்ப இருந்தவர் கொடி சேரு துகளாய் போவர்கள் ஆதலில் நுக்கின கடி சேரு துழாய் முடி கண்ணன் கழல்கள் நினைமெனோ. కన్నన్ కళైగల్ స్వామి యొక్క పాదాలని నినయమినో, ధ్యానించండి. నిత్యము భగవద్ధ్యానాన్ని మరిచిపోకండి. ఎంతసేపు చేస్తున్నామండి మనం భగవద్ధ్యానం? అందరం ఓపెన్గా మాట్లాడుకున్నాం. 24 గంటల్లో 10-12 గంటలు నిద్రకు పోతాం కదండి. ఇంకా వీలుంటే అసక్తత చేతో అన్నం తినగానే కూర్చోలేని చేతను 15-18 గంటలు నిద్రలో పొగలంతా పడుకుని ఉంటారు కదండి. ఇంకా ఉండే సమయం ఎంత, ఆరాధన సమయం ఎంత, అందులో ఆరాధనకి మనం ఎలాట్ చేసిన సమయం ఎంత, అందులో పారాయణకి మనం ఇచ్చిన సమయం, అందులో ధ్యానం మనస్సుని కలిపిన సమయం ఎంత, ఎవరికి వాళ్ళమే లెక్క పెట్టుకుంటే కొద్ది నిమిషాలు ఉంటుందంత. ఈ మనస్సు భగవంతుడి మీద చేరడం అనేది కొంత స్వల్పమైన కాలం మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి అది మర్చిపోకండి, దాన్ని పెంచుకోండి. రోజు రోజుకి మీ భగవద్ ధ్యానాన్ని పెంచుకోండి. అడిసేరు ముడియనరాగి పాదాలని చేరి ఉన్న కిరీటాలు కలవారై. ఇందాక చెప్పుకున్నామే, బ్రహ్మేంద్ర రుద్ర మరుదర్క కిరీట కోటి సంఘటిత అంధ్రి కమలము కలిగిన వాడు. అలా వాళ్ళు వచ్చి దాసోహం పెడితే ఆ ముడిలో ఉన్నటువంటి ఆ రత్నాలు ఎర్రని కాంతులని ఒక్కసారి ఆ పాదాల మీదకి ప్రసరింపచేస్తే పైకి ఒక్కసారి ఆ కాంతి వచ్చినటువంటి స్వామి. అలా రావడానికి రాజులందరూ అరసరుగల్ తాంతొళ, రాజులు వచ్చి వాళ్ళే ఆశ్రయించారండి. లోకంలో ఒక చక్రవర్తి తాను బాగున్న రోజుల్లో ఎంత అహంకారిగా ఉండేవాడో ఈ 3వ పాత్రలో చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఎలా ఉండేవాడు? వాళ్ళు వచ్చి కాళ్ళమే పడి దాసోహాలు పెడితే ఇడిసేరు మురసంగల్ ముత్తత్తు ఆ చుట్టూ గానా బజానా జరుగుతూ ఉంటుందిటండి. పెద్ద బ్యాండ్ మేళం, ఓ నాట్యాలు, సందడి. ఇక్కడ వీడు దండం పెట్టిన వైపు చూడటండి, అందులో మునిగిపోయి ఉంటాటండి. అంటే ఇది సింబాలిక్ గా చెప్పడం, తన ఆనందాలు తను చూసుకుంటూ ఉంటాడు అని చెప్పడం, కాళ్ళ మీద పడ్డవాణ్ణి కనీసం పట్టించుకోడు అని చెప్పడం. ఇరుందవర్, అలాగా ఆనందంతో ఆహా ఓహో శభాష్ అనుకుంటూ ఆ ఆనందంలో ములిగినటువంటి ఇరుందవర్ రాజులు ఇవాళ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటండి? రాజ్యాలు పోయి భార్యలను అప్పగించేసి అడవులకు పోయిన తర్వాత పొడిసేర్ తుగళాయిపోవర్గల్, పొడి ధూళితో సమానం అయిపోతారు. అంటే పట్టించుకునే నాదులు లేకుండా
దుమ్ముతో సమానం అవుతారు అంటే ఎవడు పట్టించుకుంటాడండి దుమ్మని? దులిపేసుకుని అవతలకు పోతాం. అలా అయిపోతాయి వాళ్ళ జీవితాలు. అంతేకాదు ఆదలిల్ ఇలాంటి ప్రపంచం కాబట్టి నొక్కెన మంచి పదం, సడక్కన అంటే శీఘ్రంగా, కడిసేరు తుళాయి ముడి కണ്ണన్ కണ്ണన్కి తులసిమాల, కడిసేరు తుళాయి ముడి అంటే చక్కటి పరిమళాలు వీచేటువంటి తులసిమాలను అలంకరించుకున్న కిరీటం కలిగినటువంటి కృష్ణుని యొక్క కడల్గల్ పాదాలని. తులసిమాల ఎప్పుడొచ్చినా మనం 3 చోట్ల మర్చిపోకూడదు. నెంబర్ 1 పాదాల మీద తులసి సమర్పణ. నెంబర్ 2 వక్షస్థలంలో అమ్మతో కూడినటువంటి స్వామికి హారంగా వేసే సమర్పణ. నెంబర్ 3 ముడిసు కిరీటం చుట్టూ చక్కగా అలంకరించినటువంటిది. మళ్ళీ దానికి వర్ణనలు, అందులోంచి పువ్వులు పైకి వస్తాయి, అందులోంచి తేనెలు వస్తుంటాయి, వాటికి జుమ్మని తుమ్మెదలు శబ్దాలు చేస్తుంటాయి. అలాంటి కిరీటం కలిగిన కృష్ణుడి యొక్క పాదాలని ధ్యానించండి. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా పెరుమాళ్ళ ధ్యానము మరిచిపోకండి అని చెప్తున్నారు. 3వ పాసురం వ్యాఖ్యానం 7 10వ పేజీలో చివరికి ఉందండి. 10వ పేజీలో చివరికి ఉంది వ్యాఖ్యానం. 3ஆம் பாட்டு రాజాக்கள் தங்கள் కాళ్ళే విజంద కిడందాళ్ళు రాజులు వచ్చి పాదాల మీద పడి దండం పెడుతుంటాయి. అనాదరిత్తిరుత్వం పెట్టాడు. అసలు చూడవాడికేసి అరే వీడి కాళ్ళమే పడ్డాడు, ఓ మనిషి వచ్చి దండం పెట్టాడు, పలకరింపు కూడా ఉండదు. మరి పైయుడయ్యవన్ అలా అహంకారంతో ఉన్న రాజులు వరు చేతనం ఎన్నో నెనయ్యాదపడి మదిప్పరువరుగళ్ళు ఎంగిరార్. ఎంత భయంకరము! వీడు కూడా ఒక మనిషే అని లోకం గుర్తించనంత హీన దశలో పడిపోతావు అంటే ఎవ్వడు పట్టించుకోడు. ఒకప్పుడు అంత గొప్పగా ఉన్నవాడే ఇవాళ ఎవ్వరు వాడు మొహం కూడా చూడరు అని. అడిసేరు ముడిరానా చాలా తన్నోడక్క అరసు ఎన్నిరంద రాజాక్கள் తన్కాలిలే సర్కపట్ట ముడియే ఉడయ్యరాయి. తను ఎలా రాజు, వాళ్ళు కూడా అలాంటి రాజులే. ఎటొచ్చి ఈయన చక్రవర్తి, రాజులకు రాజు, ఆయన చిన్న రాజు. వచ్చాడు, కిరీటం తన కాలికి తగిలేక నమస్కరించాడు. గుర్తించద్దు, అసలు పట్టించుకోవట్లండి. అటువైపు మొహం తిప్పుకొని ఆహా ఏం పాడుతున్నారు, ఏం నాట్యం చేస్తున్నారు, వీడి మొహం చూడటండి. హరిసరిగల్ రాజాక్கள் తాన్ త్వజాలో ఉందండి అర్థం. తాంగళ్ళరిందరాగ తుజిమెత్తనై పోకి వాళ్ళు నమస్కరిస్తున్నట్లు భావిస్తారు, వీడు పట్టించుకోడు. ఎవడు దండం పెట్టాడో, ఎవడిచ్చాడో, ఎవడేం చేశాడో అసలు అటువైపు దృష్టి ఉండనే ఉండదు. అంటే మనని ఎలా ట్రీట్ చేసినట్టు, ఒక మనిషిగా కూడా గుర్తించినటువంటి హీన స్థితి అని. ఇవన్ ఇప్పటి తొలిదాన్ ఎన్నం ప్రతిపత్తిயும் అవనుకో ఎల్లై. అయ్యో వీడు కాళ్ళమే పడ్డాడు అన్న గుర్తింపే ఆ చక్రవర్తికి ఉండదు. என்று செய்பாதத்திலே தலைதா கத்தண்ட இழப்போத்தோம் என்று வந்தான் நினைத்திருக்கும் ఇత్తనై. ఈయన కాళ్ళ మీద పడి నమస్కారం చేస్తే నా జన్మ తరిస్తుంది అని వీడు అనుకుంటాడు తప్ప వాడు కనీసం గుర్తించడు. శిరసాయాతితస్తస్య వచనం కృతం న కృతం మయా ఎండ్రు. చాలా అందమైనటువంటి ఒక రామాయణ శ్లోకాన్ని చెప్పారండి. అందరూ రామచంద్రుల్లా ఉంటారా? ఉండరు అంటున్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు. ఇక్కడ ఎలా తీసుకొచ్చారు రామాయణ సమన్వయాన్ని? మాన్ నివర్తయితుం యోసౌ చిత్రకూటముపాగత శిరసాయాచితస్తస్య. విభీషణ్తో అంటాడండి, నా సోదరుడున్నాడు, భరతుడున్నాడు, నన్ను రా అన్నయ్యా అని వెనక్కి తీసుకువెళ్ళడం కోసం వచ్చాడు. శిరసాయాచిత ఆ పదం ఇప్పటి పాసురంకి లింక్ అన్నమాట. తన శిరస్సుని నా పాదాల మీద పెట్టి ప్రార్థించాడు. నా కృతమ్మయ్యా, సరే అని నేను అనలేకపోయాను, నేను వెనక్కి వెళ్ళలేదు అని బాధపడే చక్రవర్తి తిరుమగం లాంటి వాళ్ళ ఈ రాజులు. అబ్బే
అలాంటి హృదయమే లేదు. ఊరికే భోగాలు వస్తే అనుభవించడమే తప్ప జ్ఞానము లేనటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పడానికి. నా మరత్తు పొందం என்று புண்பட்டு தலை சீயக்கும் விஷயத்தை తొలగిరారు అన్రే. అయ్యో మన కోసం ఇలా చేశాడే, నేను వెళ్ళలేకపోయానేని పుంపట్టు తలై సీయక్కుం విషయత్తై పుండు పడిపోయిందండి రామచంద్రుడికి. తన భరతుడి యొక్క కోరిక తీర్చలేకపోయానే, వాడి మనస్సుని ఇంత కష్టపెట్టానే ఆనాడు అని తలుచుకున్నప్పుడల్లా తల్లడిల్లిపోతూ ఉండేవాట. అలాంటి రాజులా వీళ్ళేమన్నా ఇవన్నీ ఇప్పటితోడా అవన్ సైదెన్నెల్ వీడిలా నమస్కారం చేస్తే వాడేం చేస్తున్నాడండి, వీడి సేరిత్యాది ఇన్న రాజా కాణ పొగిరాన్. ఆహా, ఇంతమంది రాజులు ఇలా వచ్చారు, ఎన్నాలో రెక్కమెరుందు అని ఒక సభ చేసి నాటకశాలయ్యిల్ உள்ளாரை అజక్కరుల్ పాడట్టు. ఒక నాటకశాల అంటే ఆయనకు ఆస్థానంలో 3 మంది గాయనేమణులు వాద్యాన్ని చక్కగా మ్రోగించగలిగినటువంటి వారులు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదండి. ఆర్కెస్ట్రా అంతా ఉంటుంది కదా. నాటిల్ మరంగళయ్యడైతూ తుళైతూ తోలైమేవి అత్తయ్యడియే యొక్క ధ్వనెప్పితూ అనాదరత్తిరత్వం. అబ్బా, అక్కడ ఎలా ఉన్నాడు అంటే మునిగిపోయి ఉన్నాడు అని. ఎవరొచ్చారో ఎవరు పోతున్నారో పట్టించుకోనంత విషయలగ్నమైన మనస్సు కలిగిన వాడై ఉన్నాడు అంటే నిర్లక్ష్యానికి పరాకాష్ఠగా ఉన్నాడు అని. ఎన్నాన్ వందు కానిలే విజందికిడం తాన్ అవనిత్తయ్యనాదరిత్తు కూత్తు కాண்பது పాటు కేట్పదానాన్. వీడు వచ్చి ఇంత కాళ్ళ మీద పడితే వీడిని కనీసం వచ్చాడని చూడకుండా, వాడి వైపు చూడకుండా ఆ పాటలు విని, వీడి పిలుపు వినపడదు, ఆ పాటలు విని ఆ మధ్యలో చప్పుల్టండి, గుండెలు పగిలేలాగా చప్పుట్టండి. మనం పెళ్ళిళ్ళు కడతాం చూడండి, పెద్ద బ్యాండ్ మేళం పెడతారు, టపా 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 కొడుతుంటే భరించలేం, ఎవరినేం మాట్లాడిస్తున్నామో ఏమిటో తెలియదు. అలాంటి ఆనందంలో మునిగిపోతాటండి. ఎన్న లోకத்திலே ప్రసిద్ధమాంబడి ఇరుక్క వేణం ఎండ్రాయిత్తమన్ ఇరుపదు. లోకమంతా ఆహా చూడండి, ఈ రాజుగారి కాళ్ళ మీద ఎంతమంది పడుతున్నారో, ఆయన చూడండి అసలు ఎవరు వస్తున్నారో ఎవరు పోతున్నారో పట్టించుకోలేనంత హడావిడిగా ఉన్నాడండి. ఆ గానా బజానా ఏమిటి, ఆ ఆనందం ఏమిటి అని లోకులు అనుకునేలా ప్రవర్తిస్తారు. నెమ్మిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్య ఇది. నిజంగా వాడు ప్రవర్తిస్తొచ్చు, కానీ దాన్ని అలా కళ్ళకు కట్టినట్టు ఒక వాక్య రూపంలోకి తీసుకువచ్చి ఆ ఊహ అందం అందించడం అనేటువంటిది ఎన్న లోకத்திலே பிரசித்தமம்படி இருக்க வேணும் என்ன ஆயித்தவன் இருப்பது இறந்தவர் அங்கு நிற்கிற சம்பத்தில் காட்டில் ஒரு வாசி இல்லை కానుమివరైడయ్య నినైవాల్. అక్కడ ఎలా ఉంటాడంటే వీడు అంగు నెక్కిర స్తంభத்தில் కాటిల్ ஒரு వాసి ఇల్లై. ఆ మండపంలో ఉన్న స్తంభానికి వీడికి ఓ భేదం లేదు. పొయ్యబారిపోయి అలా నిలబడి ఉన్నాడు. అలా వాడా స్తంభమా తెలియనట్టున్నాడు. ఇది వ్యాఖ్యానం. కాణమివరుడయ్య నినైనాల్ இப்படி இருந்தவர்களும் செய்வரென்றால் ఏమిటండి, పొడి పడువరెంగిరార్ మేల్. ఇలాంటి వాళ్ళని ఆశ్రయిస్తే భ్రష్టత్వం తప్ప మీకు ఏమీ ఉండదు ఉండదు ఉండదు. పొడిసేరు తోళాయిపోవర్గల్ తనకు ఎన్నో ఆకారం ఎందుకే. ఏమండి, ధూళి లాంటి వాళ్ళు అన్నారండి. ఎందుకన్నారంటే ఆ ధూళికి ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అని రూపం ఏమీ ఉండదు, మట్టి మట్టిలా ఉంటుంది. దాన్ని ఎవడు పట్టించుకుంటాడు అండి? అది రౌండ్గా ఉందా, చిన్న ముక్కలా ఉందా, పెద్ద ముక్క, ఎవడు పట్టించుకుంటాడు? పోరు ఆకారం ఎందుకే. పొడియోడే సేరంద ధూళి ఎన్నో వేరన్నోడే సేరుద్దు నెరవు పిక్క. అక్కడేమో మట్టిలో చేరింది, ఇక్కడ క్షుద్రులతో చేరారు. నిరూపిక్క వేండంబడి ఆవర్గల్ తన్ కాళ్ళే ఒరువన్ குனிந்தானல் அனாதரிக்கும்படியான மதிப்பை உடையவன்.
కాళ్లలో జనం పడి నమస్కరిస్తుంటే కాలతన్ని భోగాలలో మునిగిన మనిషి పరిస్థితి మరిపయ్యుడేవన్ తనతలయిలే ఒరువన్నడి ఇట్టాళ్ళు. వీడి పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందప్పుడు? ఎవడో కాలుతో తన్నుకుంటూ పోతున్నారండి, మనం హడావిడిగా పెడుతుంటాం, ఇలా గుద్దేసుకుంటూ పెడతాం. వెళ్ళిపోకూడదండి. అయ్యో సారీ అండి చూసుకోలేదండి అని ఒక మాట అనాలి. మనిషి భుజం తగిలితేనే అలా అనాలి. అలాంటిది తన్నుకుంటూ పోతాడండి ఒకడు. தன் தலையிலே ஒருவன் அடியிட்டால் நாம் இவன் தலையிலே అడియిట్టోం ఎన్న నినయిక్క వేండాదపడి తన్నే సామే అన్న బుద్ధి కూడా ఉండదుటండి వాళ్ళకి. మన లోకల్లో పిల్లల్ని తిడుతూ ఉంటాం, ఏమంటారు అలా తన్నుకుంటూ పోతారు, తన్నామని కూడా చూడడానికి తీసి పెట్టండి సరిగ్గా అంటూ ఉంటాం. వస్తువునే గమనించాలి. అలాంటిది ఒక ప్రాణిని అవమానిస్తున్నామని కూడా మన యందు దృష్టి పెట్టనటువంటి క్షుద్ర ధూళియాయిపోవర్గల్. ఒక మట్టిని ఎలా అలా అంటాము, తీసి పాడేస్తాము. ఈ ఓడిపోయినటువంటి భార్యను అప్పగించినటువంటి అడవుల పట్టినటువంటి రాజుల గతి అలాగా ఉంటుంది. ఆదలిల్ ఇది మెయిన్. కాబట్టి అర్ధతత్వమిదువాన పెన్బో ఇది నిజం, ఇది నీచ స్థితి. ఇలాంటి స్థితి రాకుండా నొక్కెన సడక్కెన వెంటనే, ఇంతవరకు తెలియకపోతే పోనీ తెలియకపోయింది, తెలిసిన తర్వాత వెంటనే కడి ఇత్యాది ముడి కొడుతాల్ మాలయ్యం కొడుక్క వేణుమే, కిరీటమే ఇస్తే మాల ఇవ్వడా అంటే 2-3 పాసురాల్లో తన మాలను కూడా ఇచ్చేస్తాడని, ముడిని కూడా అంటే కిరీటాన్ని కూడా వారసత్వంగా సంతానానికి అప్పగిస్తాడని చెప్పుకున్నాం కదండి 2లో. అలాగ ముడి ఇచ్చేటువంటి స్వామిని తిరుమేనియం స్పర్శత్తాలే. ఆ తులసిమాల ఎలాంటిదండి? ఆయన రోజు హృదయాన్ని తాకడం వల్ల నా చెల్ల రోజుకి పరిమళం ఏరి వారా నిన్నుళ్ళ తిరుత్తుమాలయ్యాయి. అలాగా పొగడమాలలాగా వాసనలు పరిమళాలు అలాగ కొన్ని ఆలయాల్లో పెడితే తులసి సువాసనలు భూమని వస్తుంటాయి. ఎంత బాగుంటుందో. తిరుత్తుమాలయ్యే తిరువేవ అభిషేకత్తిలే ఉడయ్యనాయ్. అలాంటి మాలను అభిషేకంలో కట్టుకున్నటువంటి వాడు ఆశ్రిత సులభనాన కృష్ణన్ తిరువడిగళయ్యే అనుసంధిక్క పారుంగోళ్. ఆశ్రిత సులభుడు అనడానికి కృష్ణుడు అన్నారు. ఎందువల్ల? దౌత్యం చేశాడు, సారథ్యం చేశాడు, ఆ సౌలభ్యాన్ని చూపించాడు, అమ్మ చేత కట్టబడ్డాడు, అన్నీ చెప్పుకోవాలన్నమాట. అందువల్ల తిరువడిగళై అనుసంధిక్క పారుంగోళ్ నినైక్క వేకుండు ముഴുగుమరే తిరువడిగళిన్ భోగ్యత్తై. అది అనుభవించిన కొద్దీ అందులో ముంచేసేలాగా ఉంటుంది ఆ తిరువడి యొక్క భోగ్యము. ఆ పాదాలను తలుచుకుంటే చాలు మనస్సు పులకించిపోతూ ఉంటుంది. ఈ వడియై నినైక్కవే సంసారమడి అరుమే భలే ఉంది. ఈ పాదాలను ఆశ్రయిస్తే నీ బ్రతుకుకి మూలమైన పాపం ధ్వంసం అవుతుంది. అడి అనే పదాన్ని అందంగా వాడారు. అడి అంటే పాదాలు. నీ అడిపోతుంది, నీకు మూల కారణమైన మహాపాపం నశించిపోతుంది. మధుసూదన ప్రపన్నాని ఎన్నో యమాదిగళం అంజం మరిపై పెరువర్. ఆయన ఎంత నియంతో తెలుసా? 4వ పది అంతా కూడా నియంతృత్వము అని చెప్పుకున్నాం కదండి. ఆయన యముడు లాంటి వాళ్ళు కూడా భయపడతారు విష్ణు భక్తుల విషయంలో అని విష్ణు పురాణం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం మనం. స్వపురుషం అభివీక్ష్య పాశహస్తం వదతి యమఖిల తస్య కర్ణమూలే పరిహర మధుసూదన ప్రపన్న ప్రభురహం అంజనృణాం న వైష్ణవానాం. వాళ్ళకి స్వపురుషం, వాళ్ళని తీసుకొచ్చి కర్ణమూలే చెవిలో చెప్తాట, గట్టిగా చెప్పడానికి కూడా ఇదన్నమాట. ఏమిటి అంటే, ఆయన మధుసూదనుని యొక్క భక్తులని తీసుకురాకండి, వాళ్ళకి నేను ప్రభువుని కాదు, అహం ప్రభువు అన్యనృణాం, మిగిలిన వారికి నేను యముణ్ణి గాని వైష్ణవ భక్తులకి నేను ప్రాణం తీయగలిగిన వాడిని కాదు అని చెప్పినట్లుగా యమాదిగళ్ళంజం మరిపై పెరువర్. ఆయన యొక్క ఈశ్వరత్వాన్ని అంటే మనకు ఆళ్వారు చాలా చోట చెప్తారండి. యముడు తల మీద కూడా నే కాదు అని ఆ పాసురాలు అవన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి. అంటే ప్రాప్యాన్ని, ఉపాయాన్ని, భోగ్యతని,
విరోధి నిరసనాన్ని, రెండిటిని కూడా, ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద పదాలుగా ఉంటాయి. ఏమీ లేదు, ఆ భోగ్యత పాదాల యొక్క గొప్పతనం. విరోధి నిరసనం మన కర్మని పోగొట్టడం. విరోధి అంటే మన కర్మ, దాన్ని పోగొట్టడం. ఇలా అందమైనటువంటి జీవితపు సత్యాలని, ఆస్తుల అస్థిరత్వాలని మనకి ఈ 10లో అనుగ్రహిస్తున్నారు నమ్మాళ్ళవాళ్ళు. படிசேரு முடியினராகி அரசர்கள் தாம் தொழ இடிசேரும் முரசங்கள் முத்துட்டு இயம்ப இருந்தவர் பொடி சேர்த்துகளாய் போவர்கள் ஆதலில் நொக்கென கடி சேர்த்துழாய் முடி கண்ணன் கழல்கள் నినయమినో. రామకృష్ణ ఇది అయిన తర్వాత ఒకసారి ఉషారాణి గారు తిరుక్కురుగూరులో ఉండే మహనీయుల యొక్క మంగళాశాసనాలు అందిస్తానన్నారు. అందులో ముందుగా ఆయన్ని ఒక్కసారి పిలు. దేవేశం నాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన నిగమశిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాదేన సహ పురికేశం సింగం యతీంద్రం మాలాదుర్వ్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద திருவருண்மால் சேனை முதலீசழி கோபன்னாதுமனி சீர்வியக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகைக்குறார் கம்மா எதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தம் இருக்கண்ணக்கம் குடையனம் வெள்ளை இவர் ஈழத்தற்கே இந்த மாதவர் கற்பனாகும் இவர் அருளாளர் திருவடியூர் தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னள் சேர்ந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्यदासुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं देवत्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र पर्वं वन्दे रम्य रामातरं मुनिं वाजि तिरुवाय मरियप्पिள்ளை மாலக வாழ்வானம் மனவாழ மாமன வன்வாடியவன் மாறும் திருவாய் மரியப்பிள்ளை மாநத்தோர் தேரும் மடிவுரை கொண்டேர் निरंग सिंहगिरी देश कपाद सेवा प्राप्ताखिल द्रौड़ वेद रहस्य जातम श्री गौतमान्वयजमाश्रित भागधेयं गोपाल देशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेंकटार्य तनूभवं वेदांताचार्य सत्शिष्यं उडैवल्लुमहं भजे श्रीमद्वेंकटरंगार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवते श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्नारायण.